respect and courtesy from the students if he follows in accordance to what he teaches. టీచర్ చెప్పిన దాన్ని చేయకపోయినప్పుడు టీచర్స్ గౌరవించరు. ఈ టీచర్ని ఏమాత్రం కూడాను వాళ్ళు అనుసరించరు. The students will never give any respect, will never follow the teacher if he doesn't practice what he says. మన గౌరవాన్ని మనమే పోగొట్టుకుంటున్నాం. Therefore we lose our own respect. First be. Next do. Third tell. Then third declare, tell. అది మొట్టమొదట మనలో నిలుపుకోవాలి. That we should uphold, preserve. ఈనాడు కేవలము సత్యసాయి సంస్థల యందు in Satyasai organization చాలా మంది టీచర్స్ ఎంతో శ్రమపడి పని చేస్తున్నారు. Many teachers are working hard. కానీ వారికి సరైనటువంటి ఒక గైడెన్స్ లేకుండా పోతుండాలి. But they don't have proper guidance. ఏమిటి ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ అంటే? సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ అహింస. If we say what is human value, they say Satya Dharma Shanti Prema Ahimsa. సత్యం అంటే ఏమిటి? What do you mean by Satya? ధర్మం అంటే ఏమిటి? What is dharma? ప్రేమ అంటే ఏమిటి? What is love? శాంతి అంటే ఏమిటి? What is peace? అహింస అంటే ఏమిటి? What is non-violence? ఏమీ తెలియదు. They have no idea. అహింస అంటే ఇతరులు కొట్టకూడదు, ఇది అహింస. Non-violence means not to beat others is non-violence. అహింస కేవలం అది మాత్రమే కాదు. Is not only that. మన పంచేంద్రియములతో ఏ విధమైనటువంటి బాధలు ఇతరులకు కనిపించకూడదు. We should not harm anyone with the five senses. చెడ్డ దృష్టి కూడాను హింసనే. Bad looks is violence. చెడ్డ శ్రవణము హింసనే. Bad listening is చెడ్డ violence. వాక్కు హింసనే. Bad talk violence. చెడ్డ తలంపు హింసనే. Bad thoughts violence. చెడ్డ చేతులు హింసనే. And bad actions. See no evil, see what is good. See no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Hear no evil, hear what is good. Talk no evil, talk what is good. Talk no evil, talk what is good. Think no evil, think what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. This is the way to God. Do no evil, do what is good. This is way to God. ఎప్పుడు చెడ్డవి వింటూ, చెడ్డవి పలుకుతూ, చెడ్డవి చూస్తూ, చెడ్డవి తలుస్తూ, చెడ్డవి చేస్తూ ఉంటుండి మీరు అహింస అహింస అంటే ఇదంతా అనిమల్ క్వాలిటీస్ అయిపోతుంది. If we say non-violence while listening to bad things, talking all bad things, think of bad things, how do you call it non-violence? ఇక సత్యం అంటే ఏమిటి? Then what do you mean by Satya, truth? సత్యం అంటే చూచింది చూడటము, చెప్పింది వినటము, అన్ని ఏదో తన అనుభవించినటువంటి చెప్పటము, ఇది మాత్రం సత్యం కాదు. It's not merely the truth if you repeat what you say. If you just say what you have seen, what you listen to. త్రికాల భాజ్యం సత్యం, కాన్షియన్స్ తృప్తిగా ఉండాలి. The truth should satisfy your conscience. మనము అన్ని విధాలు కూడా సత్యం 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 అని చెప్తూ ప్రతి చిన్న విషయం నందు కూడాను అసత్యాన్ని ఆడుతున్నాం. In the name of truth, in every simple thing we utter blatant lies. ట్రూత్ ఈజ్ గాడ్. Truth is God. దానిని మనం మనసులో పెట్టుకోవాలి. That we should keep in view. సత్యమే భగవంతుడు. Truth is God. కనుక మనం పలికే పలుకంతా కూడాను భగవంతుని పలుకుగా ఉండాలి. Therefore whatever we speak, it should be ఇలాంటి divine. ఈ సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమను చక్కగా బోధించాలి. కానీ కేవలం ఏదో హ్యూమన్ వాల్యూ అని సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమ అని ఈ విధంగా తెలుపటం వల్ల వారి హృదయాలకు హత్తుకోదు. We should teach the human values Satya Dharma Shanti Prema clearly this way, or else you can never దీని వల్ల imprint. కేవలము మనకు అపకారమే గాని ఉపకారం లేదు. This such a teaching will harm us, it will never help us. ఏదో దండిగా వేల మంది పిల్లలకంతా కూడా మనము విద్యలు చెప్పుతున్నాము, హ్యూమన్ వాల్యూ బోధిస్తున్నామంటే ఇది కేవలము ఒక విధమైనటువంటి తృప్తి తప్ప మిగిలినటువంటి ఫలితం ఏమీ శూన్యమే. If we say that we are teaching human values to thousands of students, that is only a mere కనుక satisfaction. ప్రపంచమంతా కూడా ఈ విధమైనటువంటి దురవస్థలతో ఉంటుండాలి. The whole world in sorry state of affairs today. ప్రేమ స్వరూపులైన అధ్యాపకులారా, The teachers who are embodiments of మన love. సత్యసాయి హ్యూమన్ వాల్యూలో ఉన్నటువంటి అధ్యాపకులు సక్రమమైనటువంటి దీనిగా మీరు నడుచుకోవాలి. All teachers in Satya Sai education in human values should have proper conduct. ఇంతకాలం నుంచి మనం హ్యూమన్ వాల్యూ టీచ్ చేస్తున్నాము. We have been teaching human values so long. ఎంతమందిని మనం తయారు చేశాం? How many have we prepared? ఒక్కొక్క అధ్యాపకుడు ఒక 10 మందిని తయారు చేస్తే కూడా చాలు. It is enough if one teacher trains 10 students. సాయి వాంట్స్ ఓన్లీ క్వాలిటీ, నాట్ క్వాంటిటీ. Sai wants only quality and not quantity. 10 మంది మంచి పిల్లలు చిక్కినా కూడా చాలు. It's enough if you have 10.
కనుక వారిని చక్కగా మీరు అనుభవించి ఆచరించి ఆ పిల్లలకు బోధించడానికి ప్రయత్నించాలి. You make an effort to experience first, practice and then teach. మీరందరూ ఎంతో శ్రద్ధగా పనిచేస్తున్నారు. You are working sincerely. ప్రేమ భక్తితో పనిచేస్తున్నారు. You work with all the love and sincerity. కానీ మీకు తగినటువంటి యొక్క తృప్తి లేకుండా పోతుండాలి. But you are not having appropriate satisfaction. దీనికి కారణం ఏమిటి? What is the reason behind దీనికి it? సరి అయినటువంటి గైడెన్స్ లేదు. Because there is no proper guidance. ఈ గైడెన్స్ సరిగా ఉంటుంటే మీరు ఎంతైనా కూడా చేయగలరు. If there is proper guidance, you can do a lot. సత్యసాయి సంస్థ లోపల In Satya Sai organization, వర్కర్స్ కు, గుడ్ వర్కర్స్ కు క్రోర్స్ ఉన్నారు. there are crores and crores of good workers. ఇలాంటి వర్కర్స్ మరొక సంస్థలో చిక్కరు. Such workers you don't find in any other organization. సాధ్యమైనంత వరకు మీరు కాలమును అధికంగా తీసుకొని To the extent possible, take time ప్రేమ చేత with love. మీ బిడ్డలను మీరు ఏ విధంగా ప్రేమిస్తారో ఆ విధంగా ఆ బిడ్డలను ప్రేమించి బోధించాలి. Just as you love your own children, with the same love, you teach students. చిన్నప్పటి నుంచి కూడాను నాయన మీరు సత్యాన్ని చెప్పండి, Right from childhood, tell them, please, అసత్యాన్ని చెప్పద్దండి. never utter lies. ఈ విధమైనటువంటి చెప్పి కొన్ని విధములుగా వారిని చక్కగా బోధిస్తూ రాగా ఇంకా కొంత దీనికి సహాయం కూడా ఉంటుండాలి. If you teach right from the childhood, then they will also receive help in other way. అనగా అధ్యాపకులు ఎంత మంచిగా బోధించినప్పటికీ ఇంటిలో తల్లిదండ్రులు కూడాను పిల్లల్ని చెడుపుతున్నారు. In spite of good teaching given by the teacher, there are parents who spoil their words. అధ్యాపకుడు చెప్పినప్పుడు ఆ పిల్లలు చాలా గొప్పగా విశ్వసిస్తారు. The student listens to that with great respect as he నేను listens ఇకపై to teaching. సత్యం చెప్పాలి అని ఒక దృఢం చేసుకుంటారు. He determines to tell truth. ఇంటికి వెళ్తానే By the time he goes home, తండ్రి తల్లి కూర్చొని ఉంటారు. he finds the father and ఒక mother. డ్రాయింగ్ రూమ్ లో కూర్చొని ఉంటారు. They sit in the drawing పిల్లవాడు room. కూడా అక్కడికి వెళ్లి కూర్చుంటాడు. The boy also sits there. ఎక్కడి నుంచినో ఫోన్ వస్తే When he receives phone, ఎవర్రా అని అడుగుతాడు తండ్రి. the father will ask, who is calling there? ఏదో ఫ్రెండ్ ఫోన్ చేశాడు నీకు అని అన్నాడు. This boy will tell you some of your friends phoned up. నాట్ అవైలబుల్ అని చెప్పరా. Tell him that my father is not here. Tell him. నాట్ అవైలబుల్. Tell him that father is not available. తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని అబద్ధాలు ఆడిస్తున్నారు. And parents make children to utter lies. ఇప్పుడు 99 భాగములంతా పిల్లలను చెడిపేదంతా తల్లిదండ్రులే. Today 99% of children are spoiled by their parents. వీరందరూ కూడాను ప్రతి తల్లిదండ్రులు కూడాను తన కుమారుడు ఎంత దుర్మార్గమైనటువంటి పని చేసినా ఎంత అబద్ధం ఆడినా కూడాను దాన్ని తల్లిదండ్రులు నమ్ముతున్నారు. Today every parent will take it as truth, will take it as correct, in spite of the fact that the boy is having తన misbehavior. కొడుకొచ్చి తన ఇంటికి వచ్చి నాన్న ఎద్దు ఈనింది అంటే ఏమి దూడరా అంటాడు తండ్రి. And if the boy comes home and tells that the bull has begotten, he will ask what kind కొడుకులు of child. చెప్పినదే సత్యము. What his son says, he takes it ఇంక truth. ఎవరు చెప్పినా సత్యం కాదది. If anyone says ఆ it's not కొడుకు true, ఎంత చండారుడు, ఎంత మూర్ఖుడు, ఎంత అప్రయోజకుడు అయినప్పటికీ వాని మాటనే నమ్ముతారు. he may be a useless fellow, but yet he believes his son. ఇలాంటి తండ్రులంతా కూడాను కేవలం ఒక ధృతరాష్ట్రుని యొక్క సోదరులుగా తయారవుతున్నారు. Such fathers are brothers of Dhritarashtra's. కనుకనే పిల్లలను ఎక్కువ చెడిపేది తల్లిదండ్రులే. The only parents that spoil children. కనుక తల్లిదండ్రులు కూడాను మీరు మధ్య మధ్య ఇలాంటి బోధనలు చేయాలి. Therefore, you should give teaching to parents as well. కనుక లోకంలో ఈనాడు పిల్లలు అభివృద్ధి అయినప్పుడే దేశం బాగుపడుతుంది. Today, the country will be perfect if students progress. కనుక అసత్యాన్ని పూర్తిగా వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టడము తల్లిదండ్రులే. It's only the parent who is responsible for the child speaking falsehood. ఈ మూర్ఖమైనటువంటి ప్రేమను అభివృద్ధి పరుచుకుంటున్నారు. They develop foolish love towards their children. ఇది కేవలం ఒక దురభిమానంగా మారిపోతుండాలి. It's only attachment, misdirected సమస్త attachment. దుఃఖములకు కూడాను ఈ అభిమాన మమకారంలే మూల కారణాలు. For all misery, this possessiveness and తప్పును attachment are తక్షణమే responsible. ఖండించాలి. So we should contradict, oppose అసత్యాన్ని them. అప్పుడే ఖండించాలి. We should oppose there itself. వాడికి బుద్ధి చెప్పాలి. We should teach him. ఉంటే ఉంటాడు ఇంటిలో, లేకపోతే బయట పారిపోతాడు, చచ్చినాడు అనుకో, అంతే తప్పు. Even if he stays at home or runs away, doesn't matter, even if he dies. ఈ విధంగా మనం ఆ పిల్లల్ని పెంచినప్పుడు భవిష్యత్తు దేశం ఏమైపోతుంది? If we rear children like that, what will happen to the future of this country? దేశమంతా పాడుకోవడానికి ఇదే మూల కారణం. He is only responsible for the total ruin of this ఈనాడు country. మనకు హ్యూమన్ వాల్యూ, మానవతా విలువలు అత్యవసరం.
Human values are most essential. కనుక ప్రతి అధ్యాపకుడు కూడాను మానవతా విలువలను చక్కగా మనం అనుభవించి ఇతరులకు బోధించడానికి ప్రయత్నించాలి. Therefore, every teacher must experience and practice and teach human values to others. కనుక మానవతా విలువల విద్యలను దినదినాన్ని అభివృద్ధి గావించాలి. Human values should develop day by day. కేవలం భజన చేస్తున్నాము, We do bhajans. సాధన చేస్తున్నాము, We practice. జపం చేస్తున్నాము, We do japa. క్రియాయోగాలు చేస్తున్నాము, We do so many హఠ yoga. యోగాలు చేస్తున్నాము, We do yoga. అనేక యోగాలు చేస్తున్నాము. We practice కానీ yoga. మనసు నిండుకు రోగాలే ఉంటున్నాయి. In spite of practicing yoga, the body is full of roga, ఏమిటి ఈ disease. రోగాలు? దుర్గుణములు, దురాలోచనలు, దుశ్చింతలే. What are these diseases? Bad thinking, bad ఈ thoughts. రోగాలు హృదయంలో పెట్టుకొని యోగాలు చేస్తే వచ్చిన ఫలితం ఏమిటి? Keeping such roga disease in the heart. What is the fun of practicing yoga? హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. Purify your heart. నిర్మలమైనటువంటి యొక్క భావంతో జీవితాన్ని గడపాలి. Lead your life with pure feeling. నిస్వార్థమైన దీంతో సేవలు చేయాలి. Serve selflessly. ప్రేమ హృదయాన్ని పంచాలి. You should share the love. మన హృదయం అంతా ప్రేమతో నిండి ఉంటుండాలి. Our hridaya is full of love. ఈ ప్రేమని ఎంత ఖర్చు పెట్టినా కరిగేది కాదు, You can never exhaust it. ఇది తరిగేది కాదు. It will never diminish. అలాంటి ప్రేమను నీవు దినమునకు ఒక 10 మందికైనా పంచు. You should share your love with 10 people at least a అప్పుడే day. నీ జీవితం సార్థకమవుతుంది. Then only your life is redeemed. కనుకనే మనము ఈనాడు ఈ యొక్క మానవతా విలువలు అనేటువంటి దీన్ని మనం అధికంగా పెంచాలి. Therefore, today we should develop the human value. సులభంగా మనం మానవతా విలువలకు తెలుసుకోవాలనుకుంటే To know human value easily, మనసు, మాట, క్రియయు అన్ని ఒక్కటిగానే అతికియుంట. there should be perfect harmony between thought, word, and deed. థాట్, వర్డ్ అండ్ యాక్షన్ టుగెదర్. There's thought, word, and action. They should be together. కనుక ఈహెచ్వి కాదు, 3HV. So it is not EHV. It is 3HV. హార్ట్ ఒక హెచ్, హెడ్ రెండవ హెచ్, హ్యాండ్ మూడవ హెచ్. So the 3H, first H heart, second H head, కనుక third హృదయంలో H hand. తచ్చినటువంటిది, మాటతో చెప్పినటువంటిది, చేతులతో చేసినటువంటి ఈ మూడింటిని ఏకం చేయి. దీనిని ది ప్రాపర్ స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్. Therefore, what you think in your heart, what you think there, what you do with your hand, there should be perfection, there should be అది harmony. మూడు ఉండినప్పుడే ఈజ్ మ్యాన్. When these three exist, he is man. దీనిని వేదాంతంలో మనస్సేకం, వచస్సేకం, కర్మణ్ ఏకం, మహాత్మనం. యు ఆర్ గ్రేట్ మ్యాన్, గాడ్ మ్యాన్. It is only Veda that says you are a God man, you are a great man, when there is a harmony between thought, word, and deed. మనస్ అన్యత్, వచస్ అన్యత్, కర్మణ్ అన్యత్, దురాత్మనం. యు ఆర్ సిన్నర్. You are a sinner. If there is a variation between what you think, what మనసులో you say. ఒకటి, మాటలో ఒకటి, క్రియ ఒకటి చేస్తే యు ఆర్ సిన్నర్. If you think one thing, if you say something, and if you act differently, ఇది you హ్యూమన్ are a వాల్యూ. sinner. మూడింటిని మనం ఏకం చేయాలి. We should unify these three. భారతీయ సంస్కృతి ఎందుకుడను నమస్కారం అని 5ంటిని ఏకం చేస్తున్నారు. In culture of Bharat, in the name of Namaskara, they unify 5. నమస్కారం అంటారు. We say Namaskara. దీని అంతరార్థం ఏమిటి? What is the inner significance? 5 outer senses, The 5 outer senses, ఈ 5 ఇన్నర్ సెన్సెస్. the other 5 inner senses. ఈ రెండింటిని చేర్చాలి. We should join both. అనగా ఏమిటి? అనేకత్వంలోని ఏకత్వమే నమస్కారం. It only means unity in diversity. యూనిటీ is ఇన్ Namaskara. డైవర్సిటీ. That is unity in diversity. అది ఏకత్వం కావాలి. That should be unified. అదే విధంగానే మన హృదయము, మన మాట, మన చేతులు మూడు యూనిటీ కావాలి. Therefore, there should be unity among these three, the head, the అది heart, and నిజమైన hand. మానవతా విలువ. That is the true human value. కనుక మన సత్యసాయి సంస్థల యందు ఈ హ్యూమన్ వాల్యూ తప్పనిసరిగా మనము అభివృద్ధి గావించాలి. Therefore, in our Satya Sai organizations, we should definitely improve the human value. కనుక మన మానవత్వాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. We should develop the human quality. కనుక నీవు సెల్ఫ్ అండ్ హెల్ప్ రెండింటినీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. Therefore, we should keep in you both the self and help. సెల్ఫ్ అది మొట్టమొదటి ఫౌండేషన్. The first self is foundation. హెల్ప్ అది టాప్. The help is the top. కనుకనే ఈ సెల్ఫే ధర్మము, This self is dharma. ఈ టాపే మోక్షము. This top is ఈ liberation. రెండింటికి మధ్యలోనే అర్థకామము. In